Good morning, students. My name is K. Pawan Kumar. I am your statistics lecturer. Today, we have to start our new semester, fifth semester. Our paper title is Quality and Reliability. Paper title is Quality and Reliability. We have 5 units of syllabus in this paper. First one is Introduction and Definitions of SQC. Second one is Variable and Attributes Control Charts. Third one, Acceptance Sampling Plans. Fourth one, Sampling Plans. Fifth one, Reliability. First of all, we start with SQC. What is SQC? SQC means Statistical Quality Control. What is Statistical Quality Control? Already we are know about statistics. What is statistics? Statistics is nothing but collection, classification, tabulation, analysis and interpretation of data. That is called statistics. What is statistical quality control? What is statistical quality control? Statistical quality control can be defined as statistical and engineering methods. Can be defined as statistical and engineering methods are used in measuring, monitoring, controlling and improving qualities. Okay, what is statistical quality control? Statistical quality control can be defined as statistical and engineering methods are used in measuring, monitoring, controlling and improving qualities. Okay, students, SQC was developed by W.A. Shewhart of the Bell Telephone Laboratories. Who is developed SQC? SQC was developed W.A. Shewhart. Quality means, what is quality? Quality means the product that determines its fitness for use. Quality control is powerful technique. Quality control is powerful technique for effective use to identify lack of quality in materials, process, machines of end product. Quality control identifies lack of quality in materials, process, machines and end products. Okay, students. Next, definition of SQC. SQC is planned collection and effective use of data for studying causes of variations in quality of material, machines, manpower and between process, procedures, etc.
over a period of time. SQC is planned collection. We collect, for example, we collect some products sampling data, and we use this data, we study what is the causes of variations, we identify what is the causes of variations in that product. Material is good or bad, we identify material is good or bad, machines are properly working or not, manpower are properly work or not, the process is going good or not, procedures are going good or not over a period of time. SQC tells about these things. Okay, students, going next topic. Causes of variations. First of all, we are all known about what is known about what was to the SQC. SQC is identify causes of variations. Causes of variations. The causes of variations are two types. Causes of variations are two types. One is chance causes, next one is assignable causes. One is chance causes, next one is assignable causes. These causes of variations are, for example, we have a company. In that company, per day produce 1000 of items. In process, thousands of items processing in that company. SQC, using SQC, the raw material is good or bad identified. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కంపెనీలో ఉన్నాం అనుకోండి, అందులో క్వాలిటీ కంట్రోల్లో వర్క్ చేస్తే ఎస్క్యూసీ మనం యూజ్ చేసుకుని ఏం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కాజెస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ప్రొడక్షన్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఎలా ఉండాలి, ఒక ప్రోడక్ట్కి వేరే ప్రోడక్ట్కి, ఒక ఐటెంకి ఇంకొక ఐటెంకి అసలు వేరియేషన్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we purchased mobiles. For example, Samsung M31 we purchased 10 items of Samsung M31. First item is same as next item is same as third item is same as fourth item. 10 items are same, no variations in that 10 items. Okay, if any variations in items, the SQC identified that variations. Identified that variations, and these variations are again two types. One is chance causes and assignable causes. Variations రావడానికి two causes ఉంటాయి. One is chance causes and the other one is assignable causes. First of all, we go to chance causes. Some stable pattern of variation. Some stable pattern of variation or a constant cause system. It's is identified in any particular scheme of production and instruction when the nature variability in the process is relatively small, then it is considered as a acceptable level of process performance. This natural variability is called
as chance causes. If the presence of chance causes, then the process is under the statistical control. Then the process is under the statistical control. What is chance causes? Some stable pattern of variation or a constant cause system. ఛాన్స్ కాజెస్ని అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ సిస్టమ్ అనమాట. దీన్ని మనం ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మన ప్రొడక్షన్లో ఛాన్స్ కాజెస్ ద్వారా వేరియేషన్స్ వచ్చినా కూడా అది ప్రొడక్ట్ని ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయలేదు. అది ప్రొడక్ట్ని ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయదు అనమాట. ఓకే, ఛాన్స్ కాజెస్ అరైజ్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఛాన్స్ కాజెస్ అనేవి వెరీ స్మాల్ వేరియేషన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాయి అనమాట. sometimes we do not identify the chance causes. We do not identify the chance causes because the chance causes creates very less variation. Okay, we accept the production and the process is under statistical quality control. ఓకేనా, ఛాన్స్ కాజెస్ ఒకవేళ అరైజ్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రొడక్షన్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు. ఓకేనా, ఆ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ కూడా ఏ విధమైన చేంజెస్ ఉండదు అనమాట. ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్టే మనం ఛాన్స్ కాజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ అసైనబుల్ కాజెస్. Assignable causes. Sometimes the article show marked deviation. From that given specifications of a product. The important reasons of assignable causes of variation are defective raw material, new techniques, negligence of the operator, improper handling of machines, etc. Assignable causes are creates marked deviations between the items. అంటే అసైనబుల్ కాజెస్ ద్వారా వేరియేషన్స్ అనేవి చాలా ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. ఒక ఐటెంకి ఇంకొక ఐటెంకి వేరియేషన్ ఉంది, అలాగే ఒక ఐటెంకి ఇంకొక ఐటెంకి క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా లేదు, ఒక ఐటెం గుడ్ అయితే ఇంకొక ఐటెం బ్యాడ్, అలా క్లియర్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. జనరల్గా మనం దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక ప్రొడక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఐటమ్స్, ఒక మోడల్ నేమ్ కలిగిన ఐటమ్స్, ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నా అన్ని ఐటమ్స్ కూడా క్వాలిటీ పరంగా అలాగే డిజైన్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఒకేలా ఉండాలన్నమాట. ఏ విధమైన వేరియేషన్స్ అందులో ఉండకూడదు. ఆ వేరియేషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసేలా ఉండకూడదు, అలాగే క్వాలిటీ ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండకూడదు. ఈ అసైనబుల్ కాజెస్ వల్ల ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది, డిజైన్ అనేది ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు, ఒకేలా ఉండదు. ఇలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అన్ని రీజన్స్కి ఎలా మనం ఆ రీజన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఆ వేరియేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేది సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. వేరియేషన్స్ ఆర్ డిఫెక్టివ్ రా మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టార్టింగ్లో మనం రా మెటీరియల్ తీసుకుని ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. రా మెటీరియల్ పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా, న్యూ టెక్నిక్స్, ఓల్డ్ టెక్నిక్స్ వదిలేసి సడన్గా మనం న్యూ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి ప్రొడక్షన్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా అసైనబుల్ కాజెస్ అరైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ న్యూ టెక్నిక్ మీద మనకి పూర్తిగా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు, దాన్ని ఎలా ప్రాపర్గా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది తెలియకపోవచ్చు. నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ ఉంటారు కదా, మిషన్ ఆపరేటర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా సంథింగ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాండిల్ చేసే ఆపరేటర్స్ అవ్వచ్చు, అంతా కూడా నెగ్లిజెన్స్గా ఉన్నా కూడా అసైనబుల్ కాజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇంప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ మిషన్స్ని సరిగ్గా ఆపరేట్ చేయకపోయినా కూడా అసైనబుల్ కాజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అసైనబుల్ కాజెస్ వస్తే క్వాలిటీ అనేది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఛాన్స్ కాజెస్ అరైజ్ అయినప్పుడు క్వాలిటీ ఈజ్
under statistical control. In case we identify assignable causes, the process is out of control. ఓకేనా, ఇమీడియట్గా మన ప్రాసెస్ని ప్రొడక్షన్ ఆపేసి స్టాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇండికేషన్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తాం. ఐటమ్స్ ప్రాపర్గా క్వాలిటీలో లేవని చెప్పి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్కి ఇన్ఫామ్ చేసి ప్రొడక్షన్ ఆపేయమని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఛాన్స్ అండ్ అసైనబుల్ కాజెస్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈజ్ ఛాన్స్ కాజెస్ అండ్ అసైనబుల్ కాజెస్. నౌ we going to discuss difference between chance and assignable causes. First point, consists of many individual causes. In case we identify chance causes ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి, ఛాన్స్ కాజెస్ రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. First point, other one is assignable, consists of just few individual causes. Assignable causes arise అవ్వడానికి few reasons మాత్రమే ఉంటాయి, few factors మాత్రమే assignable causes రావడానికి రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట, few causes మాత్రం ద్వారానే. Second point in chance, any one of chance cause results in only a small amount of variation. Any one of chance cause results only a small amount of variation. Already we discussed in our early topic, chance causes ద్వారా వేరియేషన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఐటమ్కి ఇన్ బిట్వీన్ ఐటమ్ టు ఐటమ్ ఛాన్స్ కాజెస్ ద్వారా చాలా తక్కువ వేరియేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. అదర్వైజ్ ఇన్ అసైనబుల్ కాజెస్ ద వేరియేషన్స్ ఆర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. we identify large amount of variation in production. Next point in chance variation cannot be eliminated from process. In case we identify chance causes are arise in our production, we do not eliminate from the process. Chance causes ni మనం eliminate చేయలేము. Next one, assignable variations can be detected and eliminated from the process. అసైనబుల్ వేరియేషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం, అలాగే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయగలం. ఎక్కడి నుంచి? ప్రాసెస్ నుంచి మనం దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ ఛాన్స్ సమ్ టిపికల్ ఛాన్స్ కాజెస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ స్లైట్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ మిషన్, lack of human perfection in reading instruments and setting controls. ఈ ఛాన్స్ కాజెస్ అనేవి చిన్న వైబ్రేషన్స్, అంటే మిషన్స్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ప్రాసెస్ రన్ అయినప్పుడు వైబ్రేట్ అయినప్పుడు కూడా చిన్న వేరియేషన్స్ వస్తాయి అనమాట. అవి మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఒకవేళ అవి ఉన్నా కూడా పర్లేదని ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ టాపిక్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, ఎలా రావచ్చు అంటున్నాడు? వైబ్రేట్ అవుతాయి కదా మిషన్స్, వైబ్రేట్ అయినప్పుడు కాజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ రీడింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ సెట్టింగ్ కంట్రోల్స్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ వర్కర్స్ ఆల్రెడీ మనకి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో, వాళ్ళు సరిగ్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సెట్ చేసుకోకపోయినా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సరిగ్గా రీడ్ చేయకపోయినా కూడా కాజెస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ రావచ్చు అన్నాడు. ఇవి కూడా చాలా స్మాల్ కాజెస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్.
In other case, assignable causes. Some typical assignable causes of variations are negligence of operators, defective raw material. ఆపరేటర్స్ నెగ్లిజెంట్గా ఉండి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా రన్ అవుతుందో కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ డిఫెక్టివ్ రా మెటీరియల్ వల్ల కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా రాదు. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ మనకి వేరియేషన్ అనేది చాలా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్. గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. Next topic is process and product control. First we discuss what is process control. As already stated, the main objective in any production process is to control and maintain a satisfactory quality level of the manufactured product, so that it conforms to specified quality standards. Okay. In other words, we want to ensure the proportion of defective items in the manufactured product is not too large. This is called process control and is achieved through the technique of control charts. Developed by W.A. Shewhart in 1924. సింపుల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే, ప్రొడక్షన్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు తక్కువ వేరియేషన్స్ ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. తక్కువ వేరియేషన్స్ ఉండేలాగా కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే బ్యాడ్ ఐటమ్స్ క్వాలిటీ లేని ఐటమ్స్ ఎంత తక్కువ మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే అంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ అనేది గుడ్ క్వాలిటీ వచ్చేలాగా మనం ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. దాన్ని మనం ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే త్రూ కంట్రోల్ చార్ట్స్ ద్వారా. కంట్రోల్ చార్ట్స్ డెవలప్డ్ బై W.A. Shewhart. Already we discussed in early our class. W.A. Shewhart in 1924. Next, product control. What is product control? On the other hand, by product control we mean controlling the quality of the product by critical examination at strategic points. This is achieved through sampling inspection plan. Plans developed by Dodge and Romick. In other words, the product marketed by sales department does not contain a large number of defective items. Okay students, ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అనేది ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఐటమ్స్ అనేవి గుడ్ ఐటమ్స్ మన ప్రాసెస్ రన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. బ్యాడ్ ఐటమ్స్ తక్కువ ఉండాలి. రన్ చేసినప్పుడు బ్యాడ్ ఐటమ్స్ ఎంత తక్కువ మనం బ్యాడ్ ఐటమ్స్
ప్రాసెస్ని రన్ చేయగలిగితే అంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ కంట్రోల్, ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కదా, ప్రొడక్ట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే అందులో కూడా అగైన్ బ్యాడ్ ఐటమ్స్ గుడ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. అవి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి మనం వాటిని ఎలా సేల్ చేయాలి, గుడ్ ఐటమ్స్ని బయటకు పంపించి వాటిని మార్కెట్ చేసుకోవాలి కదా, మనం ఎలా సేల్ చేయాలి అన్నీ కూడా ఎలా దేని ద్వారా చెప్పొచ్చు అంటే మనం డాడ్జ్ అండ్ రోమిక్ డెవలప్ చేశారు. అదేంటంటే శాంప్లింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ప్రొడక్ట్ చేసాం అనుకోండి, టుడే 1000 ప్రొడక్షన్ మనం ప్రొడక్షన్ మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ చేసాం 1000 ఐటమ్స్ మనం ప్రొడక్ట్ చేసాం. అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మార్కెట్కి పంపించాలనుకున్నాం అనమాట, సేల్స్కి. అంటే దాన్ని మనం శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా 1000 నుంచి 100 ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, ప్రొడక్ట్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ప్రొడక్ట్ గుడ్ అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ప్రొడక్ట్ అని సేల్స్కి పంపిస్తాం అన్నమాట. ఇందులో కూడా తక్కువ బ్యాడ్ ఐటమ్స్ ఉండేలా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, టుడే class is completed. We will meet again our next class.